بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نهيتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم متفق علیہ. الحمدللہ اسٹوڈیو اسلام میں مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ تو دنیا میں بہت سارے لوگ کس کی بات پہنچاتے ہیں اور کس کو راضی کرتے ہیں. اللہ نے ان سب سے ہم کو بچایا. آپ سب کا اسٹوڈیو اسلام میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین حدیثاً کی 9ویں حدیث میں نے پڑھ کر سنائی. اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، میں جب کسی کام سے تم کو منع کروں تو اسے رک جاؤ، اور جن باتوں کا میں تم کو حکم دوں جتنا کر سکے اتنا کرو. دیکھو، تم سے پہلے جتنی قومیں برباد ہوئیں، تباہ و برباد ہوئیں، تو ان کا 2 خرابیاں تھیں. ایک تو یہ کہ سوالات کرتے تھے اپنے انبیاء سے، اور نبی کوئی بات بولیں تو اس کے خلاف بھی کرتے تھے. اس کی وجہ سے ساری امتیں تباہ و برباد ہوئیں. تم کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ حدیث ایسے موقع پر کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگو حج کرو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کر لینا چاہیے. اب یہ نہیں فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر سال اللہ نے حج فرض کیا. حج فرض کیا، اگر کوئی کئی بار کرنے کی چیز ہوتی تو وہ بھی اللہ کے رسول فرما دیتے. اب بات کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو ذرا کم سمجھ میں آتی ہے. جن کو کم سمجھ میں آتی ہے وہ ان لوگوں سے پوچھ لے، جن کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی تو بہت آسان ہے. کہنے والے سے بار بار پوچھیں گے تو وہ جو مفید باتیں کہنا چاہتا تھا اس کی وجہ سے خلل پڑتا ہے. بہرحال اب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو نظر انداز کر دیا. پھر بھی پوچھا، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہے کیا؟ اب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول حج کرنا ہے کیا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی، میں جن باتوں سے روکتا ہوں پوری طرح رک جانا. جن باتوں کی میں تم کو تاکید کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، جتنا کر سکو اتنا کرو. دیکھو، بیکار سوالات نہیں کرنا سابق قوموں کی طرح. اس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جن کا نام بعض روایتوں میں اقرا بن حابس ہے، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا. شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام اور کچھ چیزوں کو کرنے کا نام. اس کو ہم کہتے ہیں متروکات، منہیات، معمورات، واجبات. معمورات جن کا حکم دیا گیا، واجبات اور فرائض جن کو کرنا ضروری ہے. منہیات اور متروکات جن کو چھوڑ دینا چاہیے.
یہ دونوں چیزیں مل کر شریعت بنتی ہیں. چھوڑنا آسان ہے، بھئی یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو، آسان ہے نا چھوڑ دینا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. البتہ اپنے نفس کی جو خواہش ہے وہ شاید کنٹرول کرنا پڑے گا، اتنا ہی. باقی ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب اس کو نہ کر سکیں. آدم علیہ السلام کو لے لیں بھائی، اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں رکھا اور کہا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اس میں کون سی پریشانی تھی؟ آسانی سے چھوڑ دیے، نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا، پھر اس کا اس درخت کا پھل لیا، اس درخت کا کوئی بھی چیز کھا لیے. اب دیکھیں جس چیز سے روکا گیا اس سے رکنا آسان تھا، اور بہت دن رکے بھی رہیں گے. جس آخرت کی گھڑی کتنی تھی اللہ کو معلوم. بہت دنوں کے بعد شیطان نے، بہت گھنٹوں کے بعد شیطان نے ان کو ورغلایا، اس کو کھا لیا. تو برائیوں کو چھوڑنا، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا وہ آسان ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی چیزوں سے میں منع کروں، اللہ منع کرے، پوری طرح رک جانا ہے، پوری طرح ان کو چھوڑ دینا ہے. ہم ایسے کہیں کہ صاحب کسی سے ہم نے کہا بھی سنیما کو مت جاؤ، اس میں کیا پریشانی ہے جی؟ چھوڑنے میں نہیں جانا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. ہاں بعض مرتبے منع کرنے کے باوجود ضرورتاً ان کو کرنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے انسان. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر مرے ہوئے جانور کا گوشت، خنزیر کا گوشت اور شراب یہ سب حرام قرار دیا ہے نا. پھر فرمانا اللہ نے فرمایا الا مستررتم، ہاں مجبور ہو گئے تو ان کو کھاؤ. یہ مجبوری کی حالت میں کوئی آدمی منع کیا ہوا کام کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. خود قرآن نے کہہ دیا نا کہ ہاں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی آدمی بہت زیادہ اس کو نیند آ رہی ہے، اگر ہم اس سے کہیں کہ تم نہیں سونا، ہاں یہ اس کے لیے پریشانی کی بات ہے. اب نیند اس پر غالب ہے، اب منع کریں گے تو سنبھالنا مشکل ہے نا. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیند کا جب غلبہ ہو، دعا بھی مت کرو، نفل نمازیں بھی مت پڑھو. اس لیے کنٹرول ہی نہیں رہے گا نا، سو جانا چاہیے. تو ہاں بعض چیزیں روکنے کے باوجود ان کا رکنا، ان سے رکنا آدمی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ویسی چیزوں کو شریعت نے معاف کر دیا. اب آئیں جو دوسری بات ہے وہ ہے جو بھی میں حکم دوں اس کو پوری طرح نہیں کہ جتنا کر سکو اتنا کرو. اس لیے کہ چھوڑنے میں پریشانی نہیں، کرنے میں البتہ تکلیف ہے. کرنے میں البتہ آدمی کبھی پورا کر سکتا ہے، کبھی آدھا پونا کرے گا. اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو جی. تندرست آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا. کھڑے ہو کر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے گا. اگر وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، تو اشاروں سے نماز پڑھ لے گا. دیکھیے کتنی آسانی ہے. فاتو منہم استطعتم، جتنا کر سکو اتنا کرو، بغیر کرے نہیں چھوڑنا. اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بہت ہیں، قرآن کے احکام بہت ہیں، کرنے کی باتیں بہت ہیں. اب ان کو تقسیم کیا لوگوں نے، منع کی ہوئی باتوں کو اور کرنے کے کاموں کو. منع کی ہوئی باتوں کو دو طرح تقسیم کیا. ایک کو کہا مکروہ، یعنی نہ کرنا بہتر ہے، اگر کرے تو اللہ معاف کرے گا، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آدمی کو نہ کرنا بہتر ہے. دوسرا حرام، بالکل نہیں کرنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو حرام اور مکروہ علماء نے اسے تقسیم کیا، منع کی ہوئی چیزوں کو.
इसी तरह जिन चीज़ों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको भी तकसीम किया। फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, बिल्कुल उनको करना ही चाहिए। जैसे रोज़ा रखना तंदुरुस्ती की हालत में और कोई माने ना हो तो, नमाज पढ़ना बालिग होने के बाद अगर कोई माने ना हो, ज़कात देना अपने माल की हर साल, हज करना अगर इस्तिताअत हो, ये सब तो बिल्कुल ज़रूरी, जिनको कहते हैं फ़र्ज़, और इनका छोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनहगार और इनका इनकार करने वाला काफिर। अगर कोई आदमी आज ये कहे भाई नमाज उस ज़माने में लोगों को काम कुछ नहीं थे, फुर्सत थी, पढ़ते थे नमाज, उनके लिए ज़रूरी था। आज तो साहब हमारे ऑफिस है, कारोबार है, ड्यूटी है, फला, अब वो नमाज कैसे जी पढ़ सकते हैं हम लोग, इसलिए नमाज नहीं है। हाँ, ऐसा आदमी काफिर, मुर्तद, जो भी किसी भी फ़र्ज़ का या दीन की मालूम शुदा बात का जिसको सब उलमा ने माना है उसका इनकार करने वाला काफिर। जैसे हमने कहा फ़राइज़, यहाँ तक भी हम समझते हैं कि सब दीन की वो बातें जो फ़र्ज़ से कम दर्जा रखती हैं, वाजिब जिनको कर सकते हैं, उनका भी कोई इनकार करता है तो कुछ लोगों ने इसको भी कुफर समझा। जैसे कुर्बानी है, बहुत सारे लोगों के पास तो कुर्बानी वाजिब है, कहता है उस ज़माने में खाने पीने जानवर नहीं थे, फलां थे, गोश्त की दुकानें सब नहीं थी, अब तो सब गोश्त की दुकानें हैं, फलां हैं, ख़रीद के खा लेना चाहिए, क्या कुर्बानी इतने जानवरों को काटना फलां करना। हाँ, इसको भी हम गुनाह नहीं बल्कि कुफर समझते हैं, कुफर के करीब की बात समझते हैं। तो लिहाजा फ़राइज़, जिन बातों का हुक्म दिया गया उनको फ़राइज़ और वाजिब। दूसरी बातें सुनन, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके करने की तरगीब दिलाई है, इनके करने के लिए कहा है, वाजिब नहीं करार दिया। जैसे फजर से पहले 2 रकात सुन्नत, ज़ोहर से पहले 2 रकात या 4 रकात सुन्नत, ज़ोहर के बाद 2 रकात सुन्नत, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत, इशा के बाद 2 रकात सुन्नत, और उसके बाद वाजिब समझो या वितर समझो। हाँ, ये जो है इनका अगर किसी ने इनकार किया, नहीं साहब मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो नहीं पढ़ता है, बोलता है, तो काफिर नहीं होगा, गुनहगार होगा, सुन्नत का तारिक गुनहगार होगा। अगर वो कहता है कि नमाज नहीं पढ़ूंगा तो वो तो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, और उसकी सज़ा तो इस्लाम में कत्ल है। तो लिहाजा एक तो हुआ फ़र्ज़ और दूसरा हुआ वाजिब, और उससे नीचे दर्जा हुआ सुन्नत। सुन्नत में 2 तरह की सुन्नतें हैं, एक को कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, यानी उनके करने की ज़्यादा तरगीब दिलाई गई है और उनके करने पर ज़्यादा उभारा गया है। सुन्नतों का जिक्र तो मैंने किया। उसी तरह दाढ़ी रखना, ये भी या तो फ़र्ज़ समझिए या आप सुन्नत मुअक्कदा समझिए। खतना करना, नाखून तराशना, उसी तरह कुछ जगहों के बाल निकालना, ये सब भी अंबिया की फितरत है, अंबिया की सुन्नतें हैं, ये सब भी उसी दर्जे में आते हैं, ज़रूरी हैं जी। इनको अगर कोई आदमी इनकार करे तो गुनहगार होगा, और अगर नहीं करेगा, जैसे नाखून तराशना, नहीं तराशेगा जब भी गुनहगार होगा, नहीं मानेगा तो गुनहगार। और साफ मना किया, कहा गया इतने दिन में निकालो, नहीं निकाला तो फिर भी वो भी गुनहगार हो जाएगा। तो एक सुन्नत मुअक्कदा ये इबादत में भी है और सब दूसरे ज़िंदगी के अहकाम में भी है। उसके बाद एक होती है जिसको कहते हैं हम मुस्तहब, और सब सुन्नत आदिया। सुन्नत आदिया ये बाल निकालना फला फला, लेकिन वो सुन्नत मुअक्कदा है। दूसरी मुस्तहब सुन्नतें, जैसे इशराक की नमाज़ पढ़ना, चाश्त की नमाज़ पढ़ना, मगरिब के अज़ान के बाद जमात खड़ी होने से पहले 2 रकात पढ़ना, इशा से पहले 2 रकात पढ़ना, असर से पहले 2-4 रकात पढ़ना, इनकी ताकीद नहीं की गई, इनको ज़्यादा तरगीब नहीं दिलाई गई।
पढ़ेगा सो सवाब, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं, और अगर इनकार भी करेगा तो वो नहीं काफिर हम कहेंगे उसको। इसको भी लोगों ने जो फ़राइज़ हैं, जो करने के काम हैं, उनको इस तरह लोगों ने तकसीम किया है, इसलिए इसको समझना चाहिए। फिर एक बात ये भी समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। आदमी जितना कर सकता है अल्लाह ने उतना ही उसको हुक्म दिया है। बल्कि हमारे उलमा तो कहते हैं जितना कर सकता है उससे कम हुक्म दिया है। जैसे हम मिसाल ले लें, आदमी के पास 24 घंटे हैं जी, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हमारे 50-60 मिनट लगते हैं। हमारे पास 23 घंटे हैं, लेकिन अल्लाह अगर हमको हुक्म देता कि नहीं 10 वक्त की नमाज पढ़ो 2 घंटा, कर सकते ना। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखिए कि जितना हम कर सकते हैं अल्लाह ने उसे कम करने के लिए कहा, यानी कम फर्ज किया हम पर। यह भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। तो किसी भी इंसान को अल्लाह ने ऐसे नहीं मुकल्लफ किया कि कर ही नहीं सकता, नहीं करो। रमज़ान के रोज़े हैं जी, बीमारी में कैसे रखेगा? अल्लाह ने छूट दी ना, बाद में क़ज़ा कर लो। बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली है, कफ़ारा दे दो। सफ़र में आदमी को तकलीफ़ होती है, अगर अल्लाह कहता नहीं सफ़र में भी रोज़ा रखना है, तकलीफ़ होती ना, तो कहा कि साहब बाद में क़ज़ा कर लो। दूध पिलाने वाली औरत है या जिसके पेट में बच्चा है, रोज़ा रखने में उसको तकलीफ़ है, कहा कि छोड़ो बाद में कर लो। देखिए ये सब अल्लाह की मेहरबानी है ना। अगर अल्लाह कहता सफ़र हो कुछ भी रोज़ा रखना ही पड़ेगा, हाँ ये तो ज़रा मुश्किल हो जाता ना। अल्लाह ये कहता बीमार रहो तंदुरुस्त रहो रखना पड़ेगा रोज़ा, हाँ ये ज़रा तकलीफ़ हो जाती। और उससे कहता दूध पिलाती हो कि तुम हामिला नहीं रखना पड़ेगा रोज़ा, तो तकलीफ़ हो जाती ना। अब उसकी मिसाल हम यूँ भी समझ सकते हैं। देखिए जो औरत के दूध पिलाती है हामिला है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में रोज़ा रख ले भाई। लेकिन कितनी औरतें हैं कि दूध पिलाते हुए रोज़ा रखती हैं, और कितनी औरतें हैं कि हमल के साथ रोज़ा रखती हैं। कहा नहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। इसीलिए कहा गया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जितना कर सकते उतना नहीं, उससे कम अल्लाह ने करने के लिए कहा। यह भी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। इसलिए इन सारी चीज़ों का हम ख्याल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ दूसरी चीज़ को लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजा सवालात को पसंद नहीं करते थे। ऐसे फर्जी सवाल सोच के करें, ऐसा एक सवाल करें, ऐसा एक सवाल करें, नहीं। ला तसलु अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम, कुरान में कहा बेकार बातें ना पूछो, तुम्हारी वजह से अल्लाह के प्यारे रसूल को हुक्म हो जाए और अल्लाह के हुक्म को सुना देने करना पड़ेगा, तो फिर तुम नहीं करते ना, और सारी उम्मत को परेशानी होती। अब उन्हीं साहब का सवाल ले लें भाई। उस हदीस के अंदर ये भी आता, लो कुल तो नाम लवजबत वला मस्ततातु। अकरा बिन हाबिस ने कहा कि अल्लाह के रसूल हर साल क्या, हर साल क्या, हर साल क्या। अगर अल्लाह के रसूल फरमाते थे हाँ जी हर साल करो, तो कितनी तकलीफ होती भाई। हर साल कैसे करता आदमी हज? कोई मक्के का गरीब है वो तो जाएगा, लेकिन हम जैसे लोग जो दूर रहते हैं हम लोग कैसे करेंगे हर साल? इसलिए बेजा सवालात को बहुत नापसंद किया गया। वही उतरने का ज़माना था, वही नाजिल होती थी, तो इसलिए बेजा सवाल नहीं करना। तुमको एक तकलीफ हुई, कोई मसला पेश आया, वो आके पूछो। अपनी तरफ से सोच सोच के कुरेद कुरेद के ना पूछो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपकी वफ़ात के बाद, अब भी सवालात बेजा करना नाजायज़, किसी के जांचने के लिए सवाल करना नाजायज़, अपनी आसानी तलाश करने के लिए, गुंजाइश निकालने के लिए सवाल करते रहना नाजायज़। जैसे किसी आदमी को कोई लॉटरी का धंधा लग गया भाई, और लॉटरी के टिकट बेचता है। एक आलिम साहब से पूछा
क्या मैं मेहनत करता हूँ, जाकर टिकट लाता हूँ, दुकान रखा हूँ, किराया देता हूँ, टिकट बेचता हूँ, और बहुत सारे लोगों की किस्मत जागती है, कितने गरीब टिकट खरीद के मालदार हो गए, मैं ये बेच सकता हूँ? नहीं जी, हराम है जी, ये तो जुआ है, सबके पैसे जमा करके एक को मालदार बने, हराम है। अच्छा भाई ठीक। और एक मौलवी साहब से, और एक मौलवी साहब से, और एक मौलवी साहब से पूछते रहता है, यहाँ तक कि कोई कहता हाँ जी जायज़ है, हाँ अब तसल्ली हुई। ये सवाल हराम सवाल है। उसी तरह मौलवी साहब कितने पानी में हैं उसको भी जांचने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। ऐसा मसला पूछते हैं कि सब आदमी परेशान हो जाए, समझ में न आए। किसी मौलवी साहब से कोई सियासी सवाल करें या पूछेंगे साहब फलां पार्लियामेंट का मेंबर कौन है या कि फलां कौन है, क्या चीज़ है जी ये सब? ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मौलवी साहब होशियार होंगे ना जवाब भी देंगे। एक साहब थे, उनका नाम था जुहा, वो दिल्ली की मजाक करने वाले आदमी थे। एक आदमी ने पूछा कि हजरत दुनिया के पूरे लोग कितने हैं बताइए। अब ये सवाल किसी मौलवी साहब से करने का है क्या? उन्होंने किया कि जितने बाल तुम्हारे सर में उतने हैं, तुम्हारे बाल गिनो उतने आदमी है, एक भी कम भी नहीं, ये भी ज़्यादा नहीं। अब क्या करेगा जी वो? अब खामोश हो गया। इस तरह अगर हम होशियार हों तो वैसे जवाब भी देना चाहिए। तो सवाल ज़रूरत का करना चाहिए। हम सलफ में देखते हैं कि बाज़ लोग बिल्कुल सवाल नहीं करना, क्लास में कुरान पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, फ़िक़ह पढ़ाते, नहीं सवाल करना जी। ऐसे तलबा कुंद ज़हन बेकार हो जाते, इल्म आ जाता, समझ नहीं आती, याद कर लेते बहुत सारी चीज़ें, उनको कैसे फिट करना, कैसे जवाब देना वो नहीं आता। इसलिए कि मुंह बंद था ना क्लास में, पूछने की इजाज़त नहीं। बहुत सारी चीज़ें उनको पूछने की थी लेकिन इजाज़त नहीं थी ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग तो फ्री भाई जो चाहे पूछो, लेकिन बेकार सवाल नहीं करना। हाँ, ऐसे लोग होशियार बनते हैं, ऐसे लोग मसाइल को हल करने की सलाहियत उनके अंदर पैदा होती है, ये सब चीज़ें उनके अंदर पैदा होती हैं, लिहाजा सवाल करना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने कहा कि साहब बाज़ उलमा ने सवाल करने की मुतलक इजाज़त दी है, इसका मतलब ये नहीं कि सोच सोच कर सवाल करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नहीं होता, जो कभी नहीं हुआ या कभी हो सकता है, वैसा सवाल नहीं करना। लेकिन वो सवाल भी ज़रूरी है तो कर सकते हैं ना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल आएगा, दुनिया में 40 दिन रहेगा, उसका एक दिन 40 साल के बराबर, 1 साल के बराबर होगा, और 1 साल 1 महीने के बराबर होगा, और 1 साल एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन उसके एक दिन के बराबर होंगे। अब साहबा ने सोचा कि या अल्लाह, ये एक दिन जब इतना लंबा होगा 1 साल तक, 5 वक्त नमाज पढ़े तो काफ़ी है क्या? पूछा अल्लाह के रसूल, वो एक दिन जो 1 साल के बराबर होगा 5 वक्त की नमाज में काफ़ी है क्या? नहीं नहीं, तुम वक्त का हिसाब करके नमाज पढ़ते रहो। देखो, ये सवाल ज़रूरी था इसलिए किया। अब दूसरे ने ये नहीं पूछा, नहीं अल्लाह के रसूल 1 महीने के अंदर है ना, वो भाई 1 साल के लिए कह दे तो 1 महीना भी आ गया, 1 हफ्ता भी आ गया, नहीं पूछा उन्होंने। बहुत मसले ऐसे फ़िक़े की किताबों में, अगर ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया। अभी क्या ज़रूरत है आपको ये कहने की? दुनिया में उलमा को अल्लाह ने पैदा किया और क़यामत तक पैदा करते रहेगा। जो मसला आएगा उस ज़माने को उलमा हल करेंगे। आप क़यामत तक के मसाइल को हल करने के लिए बैठ गए, ये जायज़ नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम अहलुस सुन्ना वल जमाअह का लक़ब दिया गया, उनसे कोई फर्जी सवाल करता, ज़रूरत ऐसा हो गया तो कहते छोड़ो जी, ये सब हो जाने के बाद पूछो, या करना है तो पूछो। सोच के फर्ज करके सवाल करना ये हमको पसंद नहीं। वैसे सवालों का जवाब नहीं देखते थे। फ़िक़ह के अंदर कहा मैंने कि इससे फर्जी सवाल बहुत है। उलमा सलफ़ क्या करते थे? उलमा सलफ़ कुरान और हदीस की तफसीर करते थे, उससे जो मसले निकल सकते थे उनको बयान करते थे। उनके पास फर्जी सब नहीं होता था।
اس آیت سے کتنے مسئلے نکل سکتے ہیں، اس حدیث کے اندر کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، یہی سب ہمارے علماء سلف کرتے تھے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ سوال کرنے میں بھی آدمی کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کل فون کا زمانہ ہے نا، جب چاہو فون کر دیا، سوچتے بھی نہیں کہ بھی عالم صاحب ہیں، سوتے ہوں گے، آرام کرتے ہوں گے، ان کی بھی کوئی پریشانی ہوگی۔ رات کے 3 بجے فون کیا جی، رات کے 12 بجے فون کرتے ہیں، رات کے 11 بجے فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ واقعہ سناؤں میں مختصر سا، ایک دن رات کے 3:30 بجے فون آیا مجھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے بہت پریشان ہوا میں کہ صاحب پتہ نہیں کس کا انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میں کرناٹک کولار سے فلاں جگہ جا رہا ہوں آم خریدنے کے لیے، مجھے اطلاع ہو گیا، اب میں کیا فجر کی نماز پڑھنا کیا نہا کر؟ میں نے کہا بالکل پڑھنا ہے جی۔ میں نے کہا فجر کے ٹائم پوچھنا چاہیے تھا نا، اتنے وقت کوئی کیوں پوچھے یہ؟ کہا نہیں، میں اسی وقت پوچھ لیا، بعد میں یاد رہتا نہیں، میرا خیال نہیں کیا، اپنا خیال کیا۔ نعوذ باللہ۔ دوسرے دن وہی 3:30 بجے فون آیا، پھر میں نے اللہ پڑھ کے پوچھا کیا جی کیا مسئلہ ہے؟ کل جمعہ ہے مولوی صاحب، جمعے کی نماز میں مسافر نہ پڑھنا کیا؟ میں نے کہا بیوقوف آدمی، جمعہ آتا ہے 11 12 بجے اور تم رات کے 3:30 بجے فون کرتے؟ کہا نہیں، یاد آئے تو پوچھ لیا۔ دیکھیے ایسے تکلیف دینے والے بھی سوال کرنے والے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اسے۔ علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، علماء کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عمر میں بڑے صحابی جنہوں نے قرآن جمع کیا۔ عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے، علم میں بہت، جا کے حدیث پوچھنا چاہتے زید بن ثابت سے، گرمی کے دن مدینے کی گرمی، جا کے چبوترے پر بیٹھ جاتے، ظہر سے عصر تک کا وقت خیلولہ کا نا، دروازہ مر کے نہیں پوچھتے۔ عصر کی نماز کو زید بن ثابت نکلتے تو مسئلہ پوچھتے۔ کہا ارے اللہ کے پیارے رسول کے بھائی، مجھ سے آپ دروازہ بجا کے پوچھ لیتے، میں بتا دیتا نا۔ کہا نہیں، علماء کا ایسے احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ ایک دوسرے کا ایسے احترام کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔